Hi everyone, welcome to Veranda Race English is Easy. So every day we are discussing the editorial passage. So editorial passage oda meaning, vocabulary and the previous editorial oda vocabulary ஓடைய match the following பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் வந்துட்டு நம்மளுடைய எக்ஸாம் உடைய எக்ஸசைஸ் மாதிரி clause, reading comprehension, error spotting பார்த்தோம். இன்னைக்கு actually we were supposed to do para-jumbles but that was not done properly, so I am just doing editorial today. Good morning Jewaldrin, Karthikeyan, Manikandan, Karthik, Sangeeta. Good morning. Okay, so these are the various branches all over Tamil Nadu, and this is the okay, so 26th Friday 7 p.m. உங்களுக்கு free online live webinar conducted by Gokul sir. So please இந்த ஒரு நம்மளுடைய descriptionல நம்ம link share பண்ணியிருக்கோம். So அதை click பண்ணி கொஞ்சம் register பண்ணிட்டு please get all your doubts cleared utilizing this webinar. Okay, good morning Rohini. Okay, so there are 6 level practice method at race. First level is the class, second level basic circle, third level extreme circle, fourth level super batch, fifth level real intensive program, and sixth level is mock interview session. Good morning Priya Paul Johnson, good morning. Okay, so the offline and online enquiry we have given you 2 phone numbers. You can share it with your friends for information. Okay, so actually I planned a para-jumble with one of the previous editorial passage. So certainly we will do it tomorrow. See, because in the extreme circle and success meet work we couldn't do it properly. I need to give you justice, right? இது ஏன் இப்படி கனெக்ட் பண்ண இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to do. So since I'm rushing from the extreme circle, I couldn't do the para-jumble. We will discuss today's நேற்று மாதிரி error spotting from editorial கொண்டு வாங்க மேம். இனிமேல் ரெகுலராக கொண்டு வருவோம் கார்த்திகேயன். See, not only நேற்று மாதிரி error spotting, what I am planning is நம்ம வந்துட்டு அப்பப்போது எடிட்டோரியல் பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக அதோடைய vocabulary கற்றுக்குறோம், ப்ரீவியஸ் டேயோட மேட்ச் த ஃபாலோயிங், இது ஸ்டாண்டர்ட். இதை தாண்டி அந்த ஏர்லியர் 1 வீக் முன்னாடி இருந்த எடிட்டோரியல்லேருந்து எரர் ஸ்பாட்டிங், ஆர்சி, இனிமேல் அந்த 8 கொஷன்லாம் வேணாம், ஒரு 4 கொஷன் ஒரு ஆர்சியில் ஒரு சின்ன பேசேஜ் எடுத்து அதோடைய 4 கொஷன் அண்ட் what is error spotting, RC, clause பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த clause அதுலேயே para-jumbles I was planning, para-jumbles, word swap, jumbled sentences. உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எப்படியெல்லாம் கொடுப்பாங்களோ அதை வந்து நம்ம எடிட்டோரியலில் இருந்தே we will do apart from discussing the current editorial passage. Is that fine with all of you? Good morning Surya. ஸோ இல்லை எரர் ஸ்பாட்டிங் மட்டும் தேவையா, இல்லை நான் பிளான் செஞ்ச மாதிரி எல்லாமே தேவையான்னு போடுங்க. ஆல் ஆர் ஒன்லி எரர் ஸ்பாட்டிங் போடுங்க. குட் மார்னிங் ஜானகி. ஓகே, ஸோ டுடே இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எடிட்டோரியல் பேசேஜ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ யூஸ்வலி எக்கனாமிக் ஆல் கார்த்திக் போட்டிருக்காரு, குட். அதே மாதிரி எல்லாருமே கொஞ்சம் உங்கள் ஒப்பீனியன் போடுங்க. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம நேஷ்னல் நியூஸ், Karthikeyan, great. Yeah, all needed, right. Manikandan, எல்லாருமே correct. We will do everything. So ஒரு நாள் ஒன்னொன்று செய்யும் பொழுது we are covering the current affairs, we are covering vocabulary, we are covering exercises based on prelims as well as mains. Good morning Rajashika. So எல்லாருமே all சொல்லியிருக்கீங்க, we will do it. Okay. ஸோ நம்ம நேஷ்னல் நியூஸில் நம்ம நிறைய பார்க்குறது எக்கனாமிக்ஸில் இன்ஃப்ளேஷன், இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் வேறு கண்ட்ரிஸோடைய வார் இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ இன்னொரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர் நேஷ்னல் நியூஸ். மீனா, ப்ளீஸ் பிரிங் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஆன் டெய்லி பேசிஸ் மேம், அட்லீஸ்ட் 2 to 3 questions. ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட். எஸ், ஸோ ஒரு 2 எரர் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்ட் ஸ்வாப்பிங் ஆர் ஆர்சி அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஷியோர் மீனா. காயத்ரி, ரோஹிணி, சௌந்தர்யா, ஆல். ஓகே, எஸ், ஒரு நாள் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக செஞ்சுட்டு ஒரு 2 எரர் ஸ்பாட்டிங் we will do on a daily basis. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நேஷ்னல் நியூஸாகவும் எடுக்கலாம், இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸாகவும் எடுக்கலாம்.
it is based on the what to say, candidates tournament in Canada. இந்த editorial நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் செஞ்சுருக்கோம், some around 15 days ago I think. So the lone candidate, so the lone அப்படின்னா single, தனியான ஒரு candidate. எதை பற்றி? India must have more elite chess tournaments to build on its success. இந்த elite அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம vocabulary பார்த்துருக்கோம். ஒரு பவர் ஆர் மணி ஆர் கம்யூனிட்டி பேஸ்டில் சுப்பீரியராக இருக்கிறவங்கள நம்ம elite அப்படிங்கிற வேர்டில் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய, இப்போது டோன், நிறைய பேர் டோன் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்கல்ல, ஸோ இது இங்கே பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எடிட்டர் என்ன சொல்கிறாரு? கண்டிப்பாக மஸ்ட் ஹேவ், ஷுட் ஹேவ் அப்படின்னாலே அட்வைசரி. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ், ஒரு சுப்பீரியர் லெவலில் நிறைய செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருந்தால்தான் இன்னும் நம்ம சக்ஸஸ் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவாக, ஒரு அட்வைசரியாக டோனில் அவர் சொல்கிறாரு. கரெக்ட். Does this useful for UPSC? Certainly, Sharanya. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு சிசாட் பேப்பருக்கு இங்கிலீஷ் ஆர்சிக்கு யூஸ் ஆகாது, ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. ஓகே, எஸ். ஓகே, the lone candidate, India must have more elite chess tournaments to build on its success அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. So let's read through. Dommaraju Gukesh's victory at the candidates chess tournament. See, this is what I love. ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம ஆட் போடுவோம், புரியுதா? ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் டோர்னமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்டமிஸ்டிக் அண்ட் செலிப்ரேட்டரி டோன் இருக்காது. ஆப்டமிஸ்டிக் இல்லை, ஆப்டமிஸ்டிக் வேணால் சொல்லலாம், செலிப்ரேட்டரி. ஏன்னா லோன் கேண்டிடேட்னு கொடுத்துட்டாரு கார்த்திகேயன். ஓகே, ஒரே ஒருத்தர் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, அதனால் இது செலிப்ரேட்டரி இல்லை. ஓகே, at the candidates chess tournament in Toronto. So preposition of place. In the early hours, again in the early hours, ஒரு பீரியடுக்கு எப்போவுமே in early hours of Monday Indian time, ranks among India's greatest achievements in sport. Okay, ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி டொமராஜு கோகேஷ் விக்ட்ரி இந்த இதில் இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மொமெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. Later this year, he will play China's Ding Liren for the World Championship as the youngest challenger in history. இதை நான் சொல்லவே வேணாம், உங்களுக்கே புரியும். இந்த வருஷத்துடைய கடைசியில் அவர் வந்து சைனாவுடைய டிங் லெரன் அவருடைய போட்டி போட போகிறாரு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்புக்கு. அண்ட் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே த யங்கஸ்ட் சேலஞ்சராக இருக்க போகிறாரு. In chess, unlike in most sports, the world champion has the privilege of defending his crown. Defending அப்படின்னா தன்னுடைய crown, தன்னுடைய வெற்றியை அவர் வந்து தற்காத்து கொள்ள முடியும். டிஃபெண்டிங்னா தற்காத்து கொள்ள முடியும். எப்படி என்றால் ப்ரிவிலேஜ், ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அவருக்கு. எப்படின்னா வித்தவுட் பிளேயிங் அ சிங்கிள் கேம். ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி ஹாய் ஃப்ராங்க். ஓகே, ஸோ டிஃபெண்டிங் டு டிஃபீட்டை விட டு ப்ரொடெக்ட் ஹிம்செல்ஃப். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக முதல்ல நம்மளை தற்காத்துட்டு தான் எதிரியை நம்ம வீழ்த்தணும். ஓகே, ஸோ மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து எப்படின்னா அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு விளையாடணும். ஆனால் செஸ்ஸில் அன்லைக் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் இல்லாத வகையில் ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியன் தன்னுடைய கிரீடம், க்ரௌன்னா தன்னுடைய கிரீடத்தை அவர் ஈஸியாக தக்க வைத்து கொள்ள முடியும். எப்படி என்றால் இந்த அட்வான்டேஜ், without playing a single game, while his challenger has to come through the grueling candidates tournament. அவருடைய ஆப்போசிட்டாக விளையாடக்கூடியவர் இந்த gruelingனா tiring and long time, இந்த மாதிரியான ஒரு டயரிங்காக லாங் டைம்
விளையாடக்கூடிய இந்த கேண்டிடேட்ஸ் டோர்னமெண்ட்டை கடந்து தான் அவருடைய ஆப்போனண்ட் வரணும். த ஃபீல்ட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட்லி டஃப் இன் டொரண்டோ. க்ரூயலிங், டிமாண்டிங், கரெக்ட் கார்த்திகேயன். ஸோ கண்டிப்பாக நம்மெல்லாம் எதிர்பார்த்தது போல் டொரண்டோவில் இந்த களம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. வேர் த வேர்ல்ட் நம்பர் 2 அண்ட் நம்பர் 3 ஃபேபியானோ கெரவானா அண்ட் ஹிகாரு நகமுரா, அவங்க 2 பேரும் ஓகே, வேர்ல்ட் நம்பர் 2 and 3. எஸ் திவ்யதர்ஷினி, he is just 17 years old. ஓகே, அவங்க 2 பேரும் had begun as the favorites. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க. had begun as the favorites. ஸோ அவங்க ஊர், ஐ மீன் ஆல்ரெடி நம்பர் 2 நம்பர் 3ல இருக்காங்க. அவங்க களத்தில் அவங்க எல்லாரும் அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணுற ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. ஃபாலோடு பை இயான் நெப்போனியாச்சி, the winner of the last 2 editions of the tournament. இவங்க 2 பேர், அதையும் தவிர இந்த லாஸ்ட் 2 editions டோர்னமெண்ட்டில் வின் பண்ணக்கூடிய இயான், இந்த 3 பேரோட டஃப்பாக, க்ரூயலிங்காக, டிமாண்டிங்காக இவர் வின் பண்ணியிருக்காரு. few would have imagined. இப்போ நல்லா பாருங்கள், learn grammar along with this. இதை வச்சு நான் எரர் ஸ்பாட்டிங் கண்டிப்பாக செய்ய போகிறேன். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு படிக்கும் பொழுது நிறைய எனக்கு என்னெல்லாம் இங்கே எரர்ஸை செய்யலாம் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். few, இந்த இடத்துல பாருங்கள், few போடலை. Few would have imagined that a 17-year-old chef from Chennai would finish ahead of them. இவங்க 3 பேரையும் தாண்டி இந்த ஒரு 17 வயசு பையன், ஒரு சென்னையில் வளர்ந்த பையன் இவங்களை தாண்டி போவாங்கன்னு மிக குறைந்த பெயர், இது நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க, நான் யாருமே நம்பி இருக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? இந்த ஃபியூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டேர்ம். ஃபியூ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாசிட்டிவ், கொஞ்சம் பேர் நம்பியிருப்பாங்க. இப்போ ஃபியூ வுட் ஹாவ்னா விரல் யாருக்குமே நம்பி இருந்திருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் டேர்ம். ஓகே, நாட் ஓன்லி எஸ், பாருங்கள் இன்னொரு கிராமர், நாட் ஓன்லி இஸ் குகேஷ். So when you start a sentence with a negative conjunction or a negative adverb, then inversion, Gukesh is exceptionally, correct Meena, not only but also பார்த்துக்கோங்க. அதையும் தாண்டி if you begin a sentence with negative conjunction or adverb, இந்த Gukesh isங்கிறது inversion. Is Gukesh exceptionally talented? But he also has a mature head on his young shoulders. So அவர் வந்து எக்ஸப்ஷனலாக டேலண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முதிர்ந்த ஒரு இது தெரியுது, முதிர்ச்சி, அவருடைய சின்ன வயசில் அவருடைய முதிர்ச்சி தெரியுது. கரெக்ட் திவ்யதர்ஷினி. Okay, his victory further India's stature as the fastest rising country in world chess. இதையும் தாண்டி இவருடைய வெற்றி வந்து இப்போ இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் வேர்ல்டு செஸ்ஸில் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு. He was not the only Indian in Toronto. ஸோ இவர் இப்போ நம்ம லோன் கேண்டிடேட்னு போட்டார். Rohini Shankar, ma'am, I am fresher for banking exam preparation. Please advise for how to start English syllabus, ma'am. Please advise. Yes, Rohini, நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க how to work on English அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ I will release. Okay, so tomorrow probably I'll do it. ஓகே, டோன்ட் வரி. அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஹவு டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இங்கிலீஷ்னு ஐ கிவ் அ வீடியோ. ஓகே, எஸ். ஸோ அவர் மட்டும் he was not the only Indian in Toronto. வேறு யார் 5 பேர் இருக்காங்கன்னு நம்மளே படித்தோம் எடிட்டோரியலில். there were 5, 3 in the open section and 2 in the women's. ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் 2 பேர் இருந்தாங்க, அதில் ஒருத்தங்க 2 in the women's. And all of them did fairly well. ஸோ எல்லாருமே நல்லா செஞ்சாங்க. despite going through slumps. ஸோ despite அப்படின்னா we are contradicting, நல்லா செஞ்சாங்க, ஆனால் இருந்தாலும் சில slumps, fall,
okay, in form at some stage or the other of the tournament. So ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல சில ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. அப்படி ஃபெயில் ஆனாலும் அவங்க நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆர் பிரக்ஞானந்தா அண்ட் விதித் குஜராத்தி ஹேட் தேர் மூமெண்ட்ஸ் தோ தே லேக்டு கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய ஒரு லெவலுக்கு வந்தாங்க, ஓகே, வந்தாங்க, இருந்தாலும் கன்சிஸ்டன்சி லேக் செஞ்சிட்டாங்க. எஸ், ஸ்லம்ப்ஸ் வந்து ஃபால் இன் ப்ரைஸ், எக்கனாமிக் ஸ்லம்ப்னா இன் ப்ரைஸ், இதில் ஸ்லம்ப்ஸ்னா இன் த கேம், ஓகே, ஃபால் இன் த கேம். டு ஃபால் சடன்லி, grueling, demanding, very tiring, okay, defending, to protect someone against attack, privilege, advantage. Okay, in the women's event, இப்போ ஃபர்தராக நம்ம பார்க்குறோம். In the women's event, Koneru Hampi second and R Vaishali fourth showed resilience after the disappointments in the opening half. So opening halfல இவங்க ரெண்டு பேரும் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து விமென்ஸ் ஈவெண்ட்டில் அவங்களுடைய ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னால் அவங்களுடைய கெப்பபிலிட்டி டு கம் பேக், இது ரெசிலியன்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ டு த கேப்பபிலிட்டி டு கம் பேக்கை நம்ம பார்த்தோம். தே ஷோடு தேர் கன்சிஸ்டன்சியில் தே ஷோடு தேர், அதாவது ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி, கீழே விழுந்தாலும் டிசப்பாயின்மெண்ட்னா அவங்க ஃபெயில் ஆனாலும் வேற ஒரு இடத்துல அவங்க வெளில வந்தாங்க. Tan Zongyi was the runaway winner and she has ensured the Women's World Championship will remain in China. Her opponent is Zhu Wenjun. Okay, அவங்க வந்துட்டு இருங்க, runaway is out of control. Okay, so Tan Zongyi வந்து எப்படியோ வின் பண்ணிட்டு and Women's World Championship சைனாவில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க பார்த்துட்டாங்க. அவங்களுடைய அப்போனண்ட் வந்து ஜூ வென்ஜன். Gukesh has an excellent chance to prevent China from making it a double yet again. அதாவது இப்போ விமன் சாம்பியன்ஷிப்பு சைனாவில் இருக்குன்னு டான் ஜாங்கி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் குகேஷ் வந்து ரெண்டுமே சைனாவுக்கு இருக்காத அளவுக்கு இவர் இப்போ வின் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, நவ் though it is time for India to celebrate his spectacular feat. So இப்போ இது வந்து இந்தியா வந்து நம்ம ஒரு வெற்றியை கொண்டாடக்கூடிய ஸ்பெக்டாகுலர், ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பிரமாதமான ஃபீட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப்டர் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபீட். ஸோ அதுக்கு அவர் கஷ்டப்பட்டு persistence, correcta? No, resilience is not persistence. Persistence na continuity. Resilience na to come back to the original form. ஒரு ரப்பர் பேண்ட் நினச்சிக்கோங்களேன், நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்தாலும் திரும்ப அது அதே இடத்துக்கு வருது இல்லையா, அதுதான் ரெசிலியன்ட். கம்மிங் பேக் டு ஒரிஜினல் ஃபார்ம், கம்மிங் பேக் டு ஸ்டெபிலிட்டி, அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிரமிக்கத்தக்க ஒரு ஃபீட்டை செலிப்ரேட் செய்யக்கூடிய ஒரு டைம் தான். இருந்தாலும் இப்போ செலிப்ரேட் செய்யலாம். தென் the chess federation, the government and the corporate world could think of ways to retain India's momentum in chess. ஸோ இவங்க மூணு பேரும், கவர்மெண்ட் எடுக்கணும், செஸ் ஃபெடரேஷனும் அதர் பிக் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸும் இந்த மொமெண்டம், இந்த ஸ்பீடை, செஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய இந்த ஸ்பீடை காப்பாற்றிக்கொள்ள அவங்க திங்க் பண்ணணும். Gukesh had qualified for the candidates after playing a super grandmaster tournament in Chennai in December. ஸோ இவர் வந்து இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எப்படி என்டர் ஆனார், இந்த சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் டோர்னமெண்ட்டை கடந்து அதில் வின் பண்ணி, டிசம்பரில் வின் பண்ணி இவர் என்டர் ஆனார். தட் ஹேஸ்டிலி கன்சீவ்டு டோர்னமெண்ட் சர்வ்ட் இட்ஸ் பர்பஸ். ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட்டு ரொம்ப பிளான் பண்ணி எல்லாம் நடக்கலை, ஹேஸ்டிலி அவசரமாக நடந்த அந்த டோர்னமெண்ட்டு ஒரு பர்பஸை சால்வ் செஞ்சுருக்கு.
Without it, Gukesh simply would not have been able to make it to Toronto. அது இல்லாம அவரால இந்த டொரண்டோவில் இந்த வெற்றியை அடைஞ்சிருக்க முடியாது. But what is equally significant is the fact that it was India's first ever tournament of its kind. Correct, Karthikeyan. Haste. Haste is noun. Hasty is adjective. Hastily is adverb. Okay. ஸோ இதுக்கு இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட், ஈக்குவலி சிக்னிஃபிகண்ட்லாம் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது தான் இந்த சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் டோர்னமெண்ட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் இந்தியா. When the 5-time world champion Vishwanathan Anand was among the world's top players for decades, he had not got an opportunity to play even once in a tournament like that in India. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு. ஆனால் 5 தடவை வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் இருந்த விஸ்வநாதன் ஆனந்த், நம்ம ஊரோடைய டாப் பிளேயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவர் வேர்ல்ட் சாம்பியன் 5 times ஃபார் டிகேட்ஸ், பல வருடங்களாக ஹோல்ட் பண்ணவருக்கு ஒரு டைம் கூட இந்தியாவில் விளையாடக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம க்ரியேட் செய்யலை. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் எலைட் செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா, இது செலிப்ரேட்டரி இல்லை, நிறையா நம்மளுடைய ஃப்ளாஸை சொல்லியிருக்காங்க. 5 பேர் போனாலும் ஒருத்தர் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதுவும் அவர் கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரியான அவசரமாக ஒரு என்ட்ரி லெவல் டோர்னமெண்ட் இருந்திருக்கு. இது முன்னாடியெல்லாம் இல்லை, இன்னும் நிறையா வேணும். ஸோ உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சக்ஸஸ் மட்டும் சொல்லலை, அவர் எவ்வளவு இதில் என்னென்ன தேவை. ஸோ அட்வைசரி டோன் இஸ் மோர் ஆப்ட். ரெசிலியன்ஸ், த எபிலிட்டி to be happy again, இதுதான் அங்கே பர்சிஸ்டன்ஸ் இல்லை, again, come back. Run away, out of control, spectacular, very impressive, பிரமிக்கத்தக்க. Feat, an achievement with great skill. Hastily, speedily. Thank you, Johnson. Conceived, an idea or a plan. Okay, now let's do the vocabulary match the column. The vocabulary which we learned. Tone of the passage ஒரு class கொண்டு வாங்க மேம். கண்டிப்பா திவ்யதர்ஷினி, கண்டிப்பா tone of the passage செய்யலாம். Those are my என்ன சொல்றது, மை இன்ட்ரெஸ்ட். டோன் ஆஃப் த பேசேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லெசன். வித் சிங்கிள் லைன் வி கேன் டூ. ஓகே, வி வில் டூ இட். ஓகே, வாங்க. திஸ் vocabulary 1D கார்த்திகேயன் அதுக்குள்ளே சொல்லிட்டாரு. சாபரிங், சீரியஸ், கரெக்ட். திவ்யதர்ஷினி, காயத்ரி 4H, கார்த்திகேயன் 2G, மணிகண்டன், ஜான்சன் இன்னும் நீங்களும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுவீங்க. கார்த்திகேயன் 3rd வரைக்கும் சொல்லிட்டாரு. ஸ்பெக்டர் 2G, எஸ், ஸ்பெக்டர் சம்திங் அன்பிளசன்ட் 2G. ராஜஸ்ரீநிதி 4B, கார்த்திகேயன் 4H பார்க்கலாம். காயத்ரி 8F, ஆர்த்தி 1D, கரெக்ட். ஸ்பெக்டர் 2G. 4th one recession, ஒருத்தங்க B. A period, not doing well. 4H is right. 4H is right. 5B, resilience, ability to recover, correct. 5, and the recover அப்படிங்கிற வேர்டு தான் எனக்கு வரல. 5B. 3, debilitating. What is debilitating? Weaker, இன்னும் கொஞ்சம் வீக் ஆக்குறது தான். 3A. 3A, ஆர்த்தி 3A போட்டிருக்கீங்க. ஓகே. ஷாக்ஸ், மொமெண்டம். 6 ridden out. 6E. 6E, to endure successfully, ridden out, survive.
Okay, 7C. Rajashreeniti, Karthikeyan, Gayatri, 7C. Shocks. Correct. 7C. Momentum, speed. 8F. 8F. Rajashika, Rajashreeniti. Correct. Karthik, 1D, 2G3, A4, H, 5B, 6, E, 7C, 8F. Right. Rajashika, Karthikeyan, Aarti, 8F. Divyadarshini, Saundarya, Rohini, Johnson, Manikandan. Undergirding, 9L போட்டிருக்கீங்களா? Undergirding, correct. 9L. கார்த்திகேயன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போடுறீங்க. Divergence, saddled, 9L. Karthikeyan, Rajashreeniti, Johnson, 9L. 10I, correct. 10I. 9L, 10I. Rajashreeniti, Gayatri, Johnson, Karthikeyan, everyone. Pavitran, 10L. Correct. Saddled. N கொடுத்திருக்கீங்களா? Karthikeyan, Priyapo, 11N. Correct. Burden, responsibility, saddled. 12P. Intermit. Actually இது வந்து கொடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். அவருடைய பேர். 14O, a word. Yes, very strongly you say that something is certainly true. Transitioned, to change. 15M. 13J, distressingly, upsetting, worrying. 13J. 15M. Yes, right. 16K, imperative, very important. Yes. 13, okay. So 16K. So we have learnt around 16 words out of yesterday's editorial. So இன்னைக்கு கொஞ்சம் words நம்ம கத்துட்ருக்கோம். அதோடைய match the following tomorrow we will do, and one of the days we might do a filler or a clause, etc. Okay, so as I told you, we discussed in the first part. நம்ம வந்து இந்த editorial passage வச்சுட்டு நம்ம exam ஓட exercise. Tomorrow probably I am planning to bring para-jumbles from one of the earlier editorial. Is that clear? Thank you so much, ma'am. Thank you, Manikandan. So அந்த மாதிரியும் நம்ம செய்யலாம். Plus English மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு மேம். தேங்க்யூ கார்த்திகேயன், வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் செஷன். தேங்க்யூ கார்த்திகேயன். நான் எப்போவுமே நான் தான் சொல்லுவேன், என்னுடைய டேகே வந்து இங்கிலீஷ் இஸ் ஈஸி. நான் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்கல, இங்கிலீஷ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் ரசிக்கிறத உங்ககிட்ட கொண்டு வரேன். That's all. So tomorrow we will do para-jumbles with editorial and tomorrow's editorial. Thank you.